મહત્વના સમાચાર પીએમ મોદીનો ટૂંક સમયમાં રાષ્ટ્રના નામે સંદેશ તેઓ આપવાના છે। પીએમઓએ ટ્વીટ કરીને આ અંગે માહિતી આપી છે। કોરોના કાળમાં 11મી વખત મોદી દેશને સંબોધિત કરવાના છે। ગુરુ નાનક જયંતીની શુભેચ્છા બાદ યુપીના પ્રવાસ પહેલા પીએમઓનો રાષ્ટ્ર સંદેશ છે। પીએમ મોદીનો ટૂંક સમયમાં રાષ્ટ્રના નામે સંદેશ આવશે। આજે પીએમ મોદી સિંચાઈ પરિયોજનાનું લોકાર્પણ કરવા માટે યુપીના મહોબા જવાના છે। બાદમાં સાંજે ઝાંસીમાં રાષ્ટ્ર રક્ષા સમર્પણ સમારોહમાં પણ સામેલ થશે। તો પીએમ મોદી બપોરે લગભગ 2:45 વાગે મહોબમાં અનેક પરિયોજનાઓનું ઉદ્ઘાટન કરવાના છે, પણ તે પહેલા તેઓ રાષ્ટ્રને સંબોધિત કરવાના છે। પીએમ મોદી 5 દિવસમાં બીજી વખત ઉત્તર પ્રદેશ જઈ રહ્યા છે। તે પહેલા राष्ट्र ने संबोधन कर रहा है। नमस्कार। आज देव दीपावली का पावन पर्व है। आज गुरु नानक देव जी का भी पवित्र प्रकाश पर्व है। मैं विश्व भर में सभी लोगों को और सभी देशवासियों को इस पावन पर्व पर हार्दिक बधाई देता हूं। ये भी बहुत सुखद है कि 1.5 साल के अंतराल के बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर अब फिर से खुल गया है। साथियों, गुरु नानक जी ने कहा है, बीच दुनिया सेवी कमाइए त दरगिही बेसन पाइए। यानी संसार में सेवा का मार्ग अपनाने से ही जीवन सफल होता है। हमारी सरकार इसी सेवा भावना के साथ देशवासियों का जीवन आसान बनाने में जुटी है। न जाने कितनी पीढ़ियां जिन सपनों को सच होते देखना चाहती थी, भारत आज उन सपनों को पूरा करने का भरपूर प्रयास कर रहा है। साथियों, अपने 5 दशक के सार्वजनिक जीवन में मैंने किसानों की परेशानियों को, उनकी चुनौतियों को बहुत करीब से देखा है, महसूस किया है। इसलिए जब देश ने मुझे 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में सेवा का अवसर दिया, तो हमने कृषि विकास, किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। साथियों, इस सच्चाई से बहुत लोग अनजान हैं कि देश के 100 में से 80 किसान छोटे किसान हैं। उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। आप कल्पना कर सकते हैं, इन छोटे किसानों की संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है। उनकी पूरी जिंदगी का आधार यही छोटी सी जमीन का टुकड़ा है। यही उनकी जिंदगी होती है। और इस छोटी सी जमीन के सहारे ही वो अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारों में होने वाला बंटवारा इस जमीन को और छोटा कर रहा है। इसलिए देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत,
इन सभी पर चौतरफा काम किया। सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीज के साथ ही किसानों को नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा। हमने 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को दिए और इस वैज्ञानिक अभियान के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ा। साथियों, हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया। उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। आपदा के समय ज्यादा से ज्यादा किसानों को आसानी से मुआवजा मिल सके, इसके लिए भी पुराने नियम बदले। इस वजह से बीते 4 साल में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा हमारे किसान भाई बहनों को मिला है। हम छोटे किसानों और खेत में काम करने वाले श्रमिकों तक बीमा और पेंशन की सुविधाओं को भी ले आए। छोटे किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सीधे उनके बैंक खातों में 1,62,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, सीधे उनके खाते में। साथियों, किसानों को उनकी मेहनत के बदले उपज की सही कीमत मिले, इसके लिए भी अनेक कदम उठाए गए। देश ने अपने रूरल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। हमने एमएसपी तो बढ़ाई है, साथ ही साथ रिकॉर्ड सरकारी खरीद केंद्र भी बनाए। हमारी सरकार द्वारा की गई उपज की खरीद ने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश की 1000 से ज्यादा मंडियों को ई नाम योजना से जोड़कर हमने किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने का एक प्लेटफॉर्म दिया और इसके साथ ही देश भर की कृषि मंडियों के आधुनिकीकरण पर भी हमने करोड़ों रुपए खर्च किए। साथियों, आज केंद्र सरकार का कृषि बजट पहले के मुकाबले 5 गुना बढ़ गया है। हर वर्ष 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक कृषि पर खर्च किए जा रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से गांव और खेत के नजदीक भंडारण, इसकी व्यवस्था, कृषि उपकरण जैसी अनेक सुविधाओं का विस्तार, ये सारी बातें तेजी से हो रही है। छोटे किसानों की ताकत बढ़ाने के लिए 10,000 एफपीओ किसान उत्पादक संगठन बनाने का अभियान भी जारी है। इस पर भी करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। माइक्रो इरिगेशन फंड के आवंटन को भी 2 गुना करके 10,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हमने क्रॉप लोन भी 2 गुना कर दिया, तो इस वर्ष 16 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। अब पशुपालकों को मछली पालन से जुड़े हमारे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलना शुरू हो गया है। यानी हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है,
लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरे, उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत हो, इसके लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। साथियों, किसानों की स्थिति को सुधारने की इसी महाअभियान में देश में 3 कृषि कानून लाए गए थे। मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। बरसों से ये मांग देश के किसान, देश के कृषि विशेषज्ञ, देश के कृषि अर्थशास्त्री, देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे। पहले भी कई सरकारों ने इस पर मंथन भी किया था। इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मंथन हुआ और ये कानून लाए गए। देश के कोने कोने में कोटि कोटि किसानों ने, अनेक किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया। मैं आज उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय
किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए, ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। साथियों, हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। मैं गुरु गोविंद सिंह जी की भावना में अपनी बात समाप्त करूंगा। देहि शिवावर मोहे इहे, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो। हे देवी, मुझे ये वर दीजिए कि मैं शुभ कर्म करने से कभी पीछे ना हटूं। जो किया किसानों के लिए किया, जो कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं। आप सभी के आशीर्वाद से मैंने मेहनत में पहले भी कोई कमी नहीं की थी। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि आपके सपने साकार हो सके, देश के सपने साकार हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તેમના સંબોધનમાં 3 કૃષિ કાયદા પરત લેવાની જાહેરાત કરી છે। આ સાથે જ તમામ ખેડૂતોની તેમણે માફી માંગી છે। તેમણે કહ્યું છે કે આજે દેવ દિવાળીનો પર્વ છે, ગુરુ નાનકનો પર્વ છે અને તેને લઈને જ તમામ જે ખેડૂતો છે જે કૃષિ કાયદાને લઈને વિરોધ કરી રહ્યા હતા તે તમામ ખેડૂતો પોતાના ઘરે પરત ફરે। કૃષિ કાયદા પરત ખેંચવાની પીએમ મોદીએ જાહેરાત કરી છે। સૌથી મહત્વના સમાચાર, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ યુપી પ્રવાસ પહેલા દેશને સંબોધન કર્યું, તેમાં તેમણે આ મહત્વની જાહેરાત કરી છે। જે 3 કૃષિ કાયદા હતા જેનો વિરોધ ખેડૂતો કરી રહ્યા હતા તે 3 કૃષિ કાયદા પરત લેવાની જાહેરાત કરી છે। આ સાથે જ તેમણે તમામ ખેડૂતોની માફી પણ માંગી છે। તો 3 કૃષિ બિલ પરત લેવાનું એલાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પોતાના સંબોધન દરમિયાન કર્યું છે। આ મહિને સંસદમાં આ 3 કાયદાઓ પરત લેવાશે તેવું વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું છે। તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દેશને સંબોધન કરી રહ્યા હતા। પીએમ મોદીએ સંબોધનની શરૂઆત કરતા દેશવાસીઓને દિવાળી અને ગુરુ નાનક જયંતીની શુભેચ્છા પાઠવી। આ સાથે જ તેમણે મહત્વની જાહેરાત કરી
કે જે ત્રણેય કૃષિ બિલ છે તે પરત ખેંચવામાં આવશે। આ મહિને સંસદમાં આ ત્રણ કૃષિ બિલો પરત ખેંચાશે। તો વડાપ્રધાને કહ્યું કે ખેડૂતોની સમસ્યાઓ અને પડકારોને તેમણે ખૂબ જ નજીકથી જોયા છે। આ સાથે જ ખેડૂતોના હિતની તેમણે વાત કરી હતી। ખેડૂતોને જે લાભો આપવામાં આવે છે તેની પણ તેમણે વાત કરી અને સૌથી મહત્વની જાહેરાત એ કરી કે ત્રણ કૃષિ કાયદા પરત લેવામાં આવશે। આ મહિને જ સંસદમાં આ ત્રણેય કૃષિ કાયદા પરત લેવાશે, જેને લઈને ખેડૂતોનો વિરોધ હતો। છેલ્લા ઘણા સમયથી ખેડૂતો વિરોધ દર્શાવી રહ્યા હતા। દિલ્હીની બોર્ડર ઉપર તેઓ વિરોધ દર્શાવી રહ્યા હતા અને આ સાથે જ ખેડૂતોને તેમણે ઘરે પરત જવા પણ કહ્યું છે। તો નવા ખેડૂત કાયદાઓના ફાયદા અંગે પણ તેમણે જણાવ્યું। આ સાથે જ જે કૃષિ કાયદાનો વિરોધ થઈ રહ્યો હતો તે તમે પરત ખેંચવાની વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જાહેરાત કરી છે। તો સૌથી મહત્વના સમાચાર, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દેશને સંબોધન કર્યું, તેમાં તેમણે ખેડૂતોની વાત કરી। તો આ વિશે વધુ માહિતી માટે જોડાઈ ગયા છે ખેડૂત નેતા દિલીપભાઈ સઠિયારા। દિલીપભાઈ, આપનું સ્વાગત છે। વડાપ્રધાને મહત્વની જાહેરાત કરી, ખેડૂતોના હિતની વાત કરી, સાથે જ જે કૃષિ કાયદાને લઈને ખેડૂતોનો વિરોધ હતો તેને પરત ખેંચવાનું કહ્યું છે। શું કહેવું છે આપનું? વસ્તુ એ કે જગતના તાતનો વિજય થયો। ઘણા સમયથી આ જગતના તાત જે આપણી રાજધાનીની અંદર આંદોલનના સ્વરૂપે બેઠા હતા, પરંતુ મહત્વની જોઈએ તો આખા વિશ્વની અંદર આ મુદ્દો હતો કે આપણા ભારત ખેતી પ્રધાન દેશની અંદર ખેડૂતોને અસંતોષ છે, ક્યાંક ને ક્યાંક ખેડૂતો નારાજ છે અને છેલ્લે પણ આપના માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે ખેડૂતોનું માન રાખી અને આ કાયદા પાછો ખેંચી અને ખેડૂતોના હિતમાં વિશેષ કંઈક સારું થાય એવી પણ અમે એની સાથે અપેક્ષા રાખીએ છીએ અને નરેન્દ્ર મોદી સાહેબને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપીએ છીએ કે એને ખેડૂતોની વાતને માન્ય રાખી અને અપેક્ષા પણ રાખીએ છીએ કે ભવિષ્યની અંદર ખેડૂતો માટે વિશેષ કંઈક કરી શકે અને ખેડૂતોને જે આપણા ખેતી પ્રધાન દેશની અંદર ખેડૂતોનો કાયમી વિકાસ થાય, ખેડૂત પગભેર થાય, ખેડૂતો ઉપર જે દેવા થઈ રહ્યા છે એ ઓછા થાય અને ખેડૂતો સદ્ધર બને એના માટેની વિશેષ યોજનાઓ લાવે એવી પણ અમે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ પાસે અપેક્ષા રાખીએ છીએ અને આજે કાયદો ખેંચવા બાબતથી અમે ખેડૂતના આગેવાન થકી અમે ખૂબ ખૂબ દિલથી એનો આભાર માનીએ છીએ। સાથે જ ખેડૂતોનું કલ્યાણ સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા તેવું પણ તેમણે કહ્યું। ત્યારે એ લઈને ખેડૂતોનું કેવા તેમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે તમારામાં? આજની વાત કરીએ તો મહત્વની વસ્તુ એ કે એને જે નિર્ણય લીધો હોય એની દીર્ઘ દ્રષ્ટિ હંમેશા એ પણ એ જ વિચારે છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક ખેડૂતોનું સારું થાય, પણ જે એંગલથી એને ન દેખાતું હોય કદાચ એક એંગલ ખેડૂતોને પણ નુકસાન કરતું હોય, પરંતુ ખેડૂતોના જ્યારે પણ કોઈ નિર્ણય લેવા હોય તો એને એક વિચારવું જોઈએ કે દેશના જેટલા પણ ખેડૂત આગેવાનો હોય એની સાથે કોઈ પણ મુદ્દાને લઈ વિચારણા કરી અને પછી જો એની અમલવારી થાય તો એને વાસ્તવિક એને ગ્રાઉન્ડનું વર્ક મળે, એને એના સચિવો સાથે આ વિચાર ન કરવો જોઈએ। જે તે વિષયના માસ્ટર હોય, જે તે વિષય સાથે સંકળાયેલા હોય એવા કાર્યકર્તાઓ, એવા આગેવાનો એની સાથે કોઈ પણ મુદ્દાનો નિર્ણય લઈ અને ભવિષ્યમાં ખેડૂતોની કોઈ પણ નીતિ અને રીતિ બને તો એ ખેડૂતોના હિતમાં રહેશે અને તેમાં જ ખેડૂતોનો લાંબો વિકાસ થશે। જી દિલીપભાઈ, જે રીતે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જે ત્રણેય કૃષિ બિલ હતા તેને પરત લેવાનું એલાન કર્યું છે, તો હવે આગામી સમયમાં ખેડૂતોનું વલણ કેવું રહેશે? ખેડૂતોની માગણી હતી અને વડાપ્રધાન સાહેબે સ્વીકારી એટલે એ તો ખેડૂતોની હિત થયું, પરંતુ સરકાર પ્રત્યે ખેડૂતોની લાગણી તો સારી જ રહેશે કે ચલો એને ખેડૂતોના હિતમાં કઈ નિર્ણય કર્યો હતો પણ ખેડૂતોને લાગતું હતું કે ખેતીને નુકસાન થશે અને એનો વિરોધ થતા સરકારે એનું માન્ય રાખ્યું એટલે એના પ્રત્યે માન રાખશે કે ચલો કે ભલે સંઘર્ષ કરવો પડ્યો, મહેનત કરી, પણ સરકારે ખેડૂતોની વાત માની એ બાબતનો આનંદ છે, પરંતુ હજી અપેક્ષા પણ રહેશે કે આનાથી ખેડૂતોની ઈચ્છા મુજબનું એવું કંઈક સરકાર કરે એવી અપેક્ષા સાથે સરકાર પાસે ખેડૂતોની માંગણી પણ રહેશે અને નરેન્દ્ર મોદી સાહેબને પણ ખેડૂતો આગેવાનો પણ અમે રજૂઆત કરી છે અને સતત કરી છે અને હજી પણ કરતા રહેશું કે વિશેષ કંઈક એવું આયોજન કરી છે કે ખેડૂતો હજી થોડાક આનાથી આગળ વધે અને સુખી અને સંપન્ન થાય। જી આભાર દિલીપભાઈ, જીએસટીવી સાથે વાતચીત કરવા માટે। તો કૃષિ કાયદા પરત લેવાનું એલાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પોતાના સંબોધનમાં કહ્યું છે। તો વધુ વિગતો માટે જોડાઈ ગયા છે હિતેશભાઈ પટેલ, જેઓ ભાજપ કિસાન મોરચાના પ્રમુખ છે। જી હિતેશભાઈ, આપનું સ્વાગત છે। જે રીતે વડાપ્રધાને જાહેરાત કરી છે, કઈ રીતે લઈ રહ્યા છો આપ તેને? નરેન્દ્રભાઈનો જ્યારથી 2014 દેશના પ્રધાનમંત્રી બન્યા
ત્યાંથી લઈ અને ગામડા અને ખેડૂત કઈ રીતે સમૃદ્ધ થાય એ માટેનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર નીચેથી લઈ અને ઉપર સુધી કેમ ડેવલપ થાય એ માટેના નરેન્દ્રભાઈનો પ્રયાસ રહ્યા છે. એ અંતર્ગત નરેન્દ્રભાઈએ સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ, યુરિયાને ઇમ્પોર્ટેડ કરવું, એની સાથે સાથે આ 3 કૃષિ કાયદા લાવી અને એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રે એક મોટી ક્રાંતિ લાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા. પરંતુ કેટલાક ખેડૂત સંગઠનો આ ખેડૂતોની અંદર અલગ અલગ પ્રકારની ભ્રમણા ઉભી કરીને ખેડૂતોને સરકારથી અલગ પ્રકારની વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા હતા. નરેન્દ્રભાઈ ઈચ્છે છે કે ખેડૂતોમાં એક સારા માહોલમાં આ 3 કૃષિ બિલ પાસ થાય. એટલે હાલ પૂરતા નરેન્દ્રભાઈ આ કૃષિ બિલને પાછા લીધા છે, ફરીથી લોકસભા અને રાજ્યસભામાં પારિત કરી અને ફરીથી વિશ્વાસ સાથે આ બિલ પાછા આવશે. અને નરેન્દ્રભાઈનો ચોક્કસ નિર્ધાર છે કે આવનારા સમયમાં આ દેશનો ખેડૂત સમૃદ્ધ બને એ પ્રકારનું સારા સ્ટેપ લેવાય, સારું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઉભું થાય એ પ્રકારનો પ્રયત્ન નરેન્દ્રભાઈનો રહ્યો છે. આવનારા સમયમાં નરેન્દ્રભાઈ આ બિલને અલગ પ્રકારની રીતે વિશ્વાસ સાથે એક સારા વાતાવરણમાં ફરીથી લાવશે એવો મને ચોક્કસ વિશ્વાસ છે. અને આવનારા સમયમાં ભારતના ખેડૂતોનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ થાય એ પ્રકારના પગલા નરેન્દ્રભાઈ લેશે. જી આભાર હિતેશભાઈ જીએસટીવી સાથે વાતચીત કરવા માટે. તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 3 કૃષિ કાયદા પરત લેવાની જાહેરાત કરી, સાથે તમામ ખેડૂતોની માફી માંગી. સાથે જ તેમણે કહ્યું કે ગુરુ નાનક જયંતિ છે, દેવ દિવાળીનો પર્વ છે, ત્યારે તમામ જે ખેડૂતો વિરોધ કરી રહ્યા છે તેઓ પોતાના ઘરે પરત ફરે. તો ભાજપ નેતા મહેશ કસવાલા જોડાઈ ગયા છે. મહેશભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની મહત્વની જાહેરાત, 3 કૃષિ કાયદા પરત લેવાની જાહેરાત કરી છે તેમણે. શું કહેવું છે આપનું? પ્રધાનમંત્રીએ જાહેરાત કરી હોય એના પછી કશું કહેવાનું રહેતું નથી. જે પ્રકારે 8 મહિનાથી ખેડૂતોનું આંદોલન, ખાસ કરીને પંજાબ હરિયાણાના ખેડૂતોનું આંદોલન ચાલી રહ્યું છે, હું એમ માનું છું કે 3 કૃષિના સુધાર બિલ એ ખેડૂતોના હિત માટે હતા. એમ છતાં પણ ખેડૂતોનો વિરોધ હોવાના કારણે માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ આ કાયદાઓ સંસદના આવનારા સત્રની અંદર પાછા ખેંચવા માટેનું એલાન કર્યું છે. આંદોલન પર બેઠેલા જે ખેડૂતો છે એને ઘરે જવા માટે, ખેતીનું પોતાનું કામ કરવા માટેનું આહવાન કર્યું છે, વિનંતી કરી છે. જી જી આભાર મહેશભાઈ જીએસટીવી સાથે વાતચીત કરવા માટે. તો વડાપ્રધાને કહ્યું કે ખેડૂતોનું કલ્યાણ સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા છે. ખેડૂતોની સમસ્યાઓ અને પડકારોને ખૂબ નજીકથી તેમણે જોયા છે. સાથે જ તેમણે ખેડૂતોના હિતની વાત કરી હતી. પોતાના સંબોધનની શરૂઆત કરતા દેશવાસીઓને દેવ દિવાળી અને ગુરુ નાનક જયંતિની શુભેચ્છા પાઠવી અને સૌથી મહત્વની જાહેરાત કરી, 3 કૃષિ બિલ પરત લેવાનું એલાન કર્યું. આગામી સંસદમાં આ 3 કાયદા પરત લેવામાં આવશે તેવું વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દેશને સંબોધિત કરતી સમયે કહ્યું છે. તો કોરોના કાળમાં 11મી વખત મોદીનું રાષ્ટ્રને સંબોધન હતું, જેમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ખેડૂતોને ખુશ કરવા માટે 3 કૃષિ બિલ પરત લેવાનું એલાન કરી દીધું છે. તો ફરી એકવાર સાંભળીએ કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શું કહ્યું. 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है. इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे. साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है. अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे. आइए एक नई शुरुआत करते हैं. તો પીએમ મોદીએ કહ્યું કે ખેતીને સુધારવા માટે 3 કાયદા લાવવામાં આવ્યા, જેથી નાના ખેડૂતોને વધુ પાવર મળે. વર્ષોથી આ માંગ દેશના ખેડૂતો અને નિષ્ણાંતો, અર્થશાસ્ત્રીઓ દ્વારા કરવામાં આવી રહી હતી. જ્યારે આ કાયદાઓ લાવવામાં આવ્યા ત્યારે સંસદમાં ચર્ચા થઈ હતી. દેશના ખેડૂતો અને સંગઠનોનું તેનું સ્વાગત કર્યું, સમર્થન કર્યું. સાથે જ તેમણે બધાનો આભાર પણ માન્યો અને કૃષિ જગતના હિતમાં, ગામડાના ગરીબોના હિતમાં સંપૂર્ણ સહયોગ સાથે ઉમદા આશયથી કાયદો લાવવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ
ખેડૂતોના હિત માટેની વાત કેટલાક ખેડૂતોને સંપૂર્ણ રીતે સમજાવી શક્યા નહીં, તેમ છતાં ખેડૂતોનો એક વર્ગ સંપૂર્ણ રીતે સમજ્યો, વાટાઘાટો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ તેમ છતાં પણ ખેડૂતોનો વિરોધ આ કાયદાઓને લઈને રહ્યો હતો અને હવે કૃષિ કાયદાને પાછો ખેંચવાનો નિર્ણય લીધો છે. તેમજ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ખેડૂતોને અપીલ કરી કે તમે તમારા ઘરે ખેતરોમાં પાછા ફરો, પરિવાર વચ્ચે પરત ફરો અને એક નવી શરૂઆત કરો. તો પીએમ મોદીનું સૌથી મોટું એલાન, ત્રણેય કૃષિ બિલ પરત લેવાની જાહેરાત કરી છે. આંદોલનકારીઓને ઘરે પરત ફરવાની અપીલ કરી છે.